जय जगन्नाथ पिलाने आ समस्ते केमिति अछ पुणी थरे गोटे फ्रेश वीडियो क्लास 6 साइंस बही प्रथम पाठ विज्ञानर चमत्कार दुनिया। तो ए विषय आस संपूर्ण भाव आलोचना करिबा। प्रथम अध्याय विज्ञानर चमत्कार दुनिया। समस्त आम जानिछु विज्ञान विज्ञान मात्र तीनोटी अक्षर किंतु तार अवदान कहिले न सरे। आम जहाँ किछि देखुछु व्यवहार करुछुं उपयोग करुछुं से सबू यही तो विज्ञान रो दान। आज से विज्ञान ता चमत्कार दुनिया आमे जहाँ सब एबे देखुछु जेमिति ना दिन पर राति केमिति होई जाए एगुड़ा हम प्रश्न कि मारे ना राति रे कहीं सूर्य देखा न मिले कपड़ाटा सफा कला परे किछि समय पर सुखी जाए नदी पानी खरा बेल को पूरा सुखी जाए फ्रिज रे पानी टिके रखीदे किछि समय पर बरफ हो जाए गोटे पानी को आम ग्लास रखीदे किछि समय से पानीटा बांफ हो जाए कपड़ा केमिति प्रस्तुत हुए ठंडा मोबाइल गाड़ी केमिति चले। तो यही सब आम मनरे प्रश्न उंकी मारे। तो से सबूर कहार दान सेटा होचे विज्ञान। तो आम जो नीतिदिनिया जो दुनिया अच्छी जोटा आम चलुछु से विज्ञान कि चमत्कारिता अच्छी से विषय रे विशेष भाव में आम आलोचना करिबा। तो स्टूडेंट माने फास्ट टाइम छ चैनल के सब्सक्राइब करनो तार संगे संगे वीडियो के लाइक करो भल कमेंट करो। नेक्स्ट आमे सबु बेले निज परिवेश विषय रे अधिक जानिबा को उत्सुक होइथौ। तुमे उत्सुक होइथाओ ना पिला माने प्रतिदिन जहाँ सब घटुची ता विषय आम मनरे प्रश्न आसी या केमिति हैला काहेकि हैला ए भली आमे पिला दिनर ही आम चतुर्पार्श्व को अनुसंधान करिबा एवं सही विषय रे प्रश्न पचारिबा आरंभ करिथौ। केबेठारु ना पिला दिनरु एबे तुमे जेमिति छोट अछ से समय आम कौन से आम चतुर्पार्श्व आम चारिआडे जहाँ समय देखूँ ता केमिति हैला बोलिकि आम मनरे प्रश्न आसी थाए से प्रश्नटा आम आमर बड़ माननकु कि आम गुरुजन माननकु पचारिथौ। विद्यालय शिक्षार प्रस्तुति पर्यायर आखपाख दुनिया को खोजिबा एवं अनुसंधान करिबारे तुमे आनंदित हेउथिलो कि जेतेले तुमे छोट थिलो से समय तुम आखपाखे कौन सब होउछि से आइसक्रीमटा केउटु आसिला ना से जो हम ठंडा पिउछु ठंडा तो केमिति माने हलदिया रंगर अच्छी यही सबू जानिबार गोटे इच्छाटे थिला। जेतेबेले तुमे मध्य पर्यायर प्रवेश करिवो सेतेबेले तुमे बास करुवा सुंदर दुनिया को अनुसंधान करने सहित बुझा चेष्टा करिवो। एबे तुमे धीरे धीरे षष्ठ रु सप्तम सप्तम रु अष्टम यही धीरे धीरे जेतेबेले बढ़िबा जीव विज्ञान जो विभिन्न प्रकार जो अवदान अच्छी से विषय जानिबा को तुमे चेष्टा करिवो। आउ सेतिपे हमर विज्ञान नामक एक नया विषय रही सेतिपे आज विज्ञान नामक नया गोटे विषय अच्छी आउ से विज्ञान कौन कौन अवदान अच्छी आम चतुर्पार्श्व आम जीवन शैली रे विज्ञान की महत्व अच्छी से विषय आम पुंखानुपुंख भाव में आम आलोचना करिबा। आम रहुतिबा दुनिया को बुझिबा एवं विश्वर रहस्य को उन्मोचन करिबा पई चिंता करिबा पर्यवेक्षण करिबा एवं परीक्षा निरीक्षा करिवार एक माध्यम होछि विज्ञान। आम जेन दुनिया रे रहुछु तापर ए विश्वर रहस्य के उन्मोचन करिबा चिंता करिबा ता विषय पर्यवेक्षण करिबा परीक्षा निरीक्षा ये जो माध्यमटा होछि विज्ञान। यह एक बड़ दुस्साहसिक कार्य बोली तुमे भाबुथुबो बोली प्रश्न पचारि दुनियार अनुसंधान करी विभिन्न घटना घटिबार प्रक्रिया विषय बुझिबा को चेष्टा करिथौ। या केमिति हैला काहेकि हैला ए बोली विभिन्न प्रश्न आम मनरे उंकी मारि थाए। एथिपाई सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथा होछि आमे जिज्ञासु हेबा किछि जानिबार इच्छा रखिबा जिज्ञासु हेबा। सेतिपाई ही एही पुस्तकर एपरि नामकरण करा जायछि। सेतिपाई एही पुस्तकर नामटी होछि विज्ञान जो विषयटा आमे आज पढुछु। छोट छोट बालीदानारू विशाल पर्वत घासरू विशाल जंगल पर्यंत समस्त विषय को अध्ययन करबा बेले सबु बेले किछि ना किछि नुआ और रोमांचकर तथ्य आविष्कृत होता है। से छोट छोट बाली दानारू गोटे विशाल पर्वत हो बा घासरू गोटे बड़ विशाल जंगल हो ये सबू विषय जिते बेले आम पढ़ी था आम मनरे विभिन्न प्रकार रोमांचकर तथ्य आविष्कृत होता है। तुमे केबे आश्चर्य होई भाबिछ कि रातिर आकाश रे तारा गुड़िक कहीं चक चक
ଚକମକ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ କେତେବେଳେ ଫୁଟିବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିଜ୍ଞାନର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାକାଶର ବିଶାଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆବିଷ୍କାର ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଅସରନ୍ତି ଗୋଳକ ଧନ୍ଦା। ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଗୋଳକ ଧନ୍ଦା ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ପିଲାମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏକ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମ ଆବିଷ୍କାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି ତା'ର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସେତେ ଆମ ମନରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଉ ଯେତେ ଏକାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଏହି ଧନ୍ଦାର କିଛି ଅଂଶ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଭିତରର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭକୁ ଯିବା, ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏକ ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାକାଶକୁ ଯିବା, ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏସବୁ ଏହିଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେତେକ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇବ, କିଛି ଚିନ୍ତନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାପ୍ଟର ମାନେ ପଢ଼ିବ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇବ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ଭାବି ଦେଖ, ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୂଆ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନୂଆ କଥା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଏହିସବୁ ଧାରଣା ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଗୋଟିଏ ପାଠରୁ 2 ନମ୍ବର ପାଠ, 2 ନମ୍ବର ପାଠରୁ ତୃତୀୟ ପାଠ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ା ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଆମ ଘରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବସତ୍ତା ସମ୍ଭବ। ଯେତେଟା ବି ଆମ ଗ୍ରହ ଅଛି, ସବୁ ଗ୍ରହଠାରୁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବସତ୍ତା ସମ୍ଭବ। ଏଠି ଜୀବନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗ୍ରହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚମତ୍କାର ଜୀବ ଯଥା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମଞ୍ଜି ଗଛରେ ପରିଣତ ହେବା, ଏକ ସବାଲୁଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହେବା ଭଳି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତୁମେମାନେ କରିଥିବ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଦେଖ, ଏଠି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସବାଲୁଆ, ଏଇଟା ଯେମୁ ହୁଏ ସବାଲୁଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହେବାଟା, ଗୋଟେ ଗାଈ ତା ଛୁଆକୁ ଦୁଧ ପିଉଥିବାର, ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ହୋଇକରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ହେବା ମଞ୍ଜିରୁ। ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ବୋଲି ଏକ ବୃହତ ଏବଂ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାଣିଛ କି ପିଲାମାନେ? ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, କିଛି ବଜାରରୁ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, କିଛି ଆମେ ନିଜେ ଚାଷ କରିକି ସେଠି ଖାଉଛୁ। ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଯଦି ଆମେ ଏବେ ରୁଟି ଖାଉଛୁ କହିବା, ତା ରୁଟିଟା କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ନା ଅଟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ଅଟାଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନା ଗହମରୁ ଆସିଲା। ତ ଆମେ ଗହମଟା ଚାଷ କଲା ନା? ବା ଆମେ ଯଦି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ସେଇଟା ଯିଏ ହେଲେ ତ ଚାଷ କରିଥିବ ସେଇଭଳି। ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁନା? ଖାଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହେଇଯିବ କି ପିଲାମାନେ? ହେବନି ନା? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପୋଖରୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଦେଖିଛ କି?
ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏବେ ଖରା ମାସରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ସବୁ କମିଯାଇଥିବ, ବହୁତ କମ୍ ଥିବ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ମାସ ଆସେ ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି ପାଣିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଏ। ଦେଖିଛ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ବର୍ଷା କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଥରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ ନା ବର୍ଷା କାହିଁକି ହୁଏ, କିପରି ହୁଏ, ସେ ବର୍ଷାଟା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ଥରେ ହେଲେ ତ ନିଜ ମନରେ ଥରେ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆସିଥିବ ନା ସେ ବର୍ଷାଟା ଉପରୁ ତ ପଡ଼େ, ବାକି ବର୍ଷାଟା କେଉଁଠି ଥାଏ, ସେ ପାଣିଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ସଂଗ୍ରହ ହେଇକି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ। ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବରଫ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ଗରମ ହୋଇ ଫୁଟିଲେ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଦେଖିଥିବ ନା? ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବା ସେ ବରଫ ହୋଇଯାଏ। ସେମିତି ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଯଦି ପାଣିକୁ ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳିଲେ ଗରମ ହୋଇକି ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା କିମ୍ବା ଶୀତଦିନେ ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେଇଛ କି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏବେ ଖରା ମାସ ଆସୁଛି, ଖରାରେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଭଲ ଲାଗେ ନା ପିଲାମାନେ? ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଶୀତଦିନେ ଆମକୁ ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ବା ଉଷ୍ମ ପାଣି ହାଲକା ଟିକେ ଉଷ୍ମ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗରମ ଓ ଥଣ୍ଡାକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା? ପାଣି ହେଉ କି ଆମ ଶରୀର ହେଉ ତାହାର ଉତ୍ତାପ କେତେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଆଏ ନା ଜରୁରୀ ଆଏ ନା ପିଲାମାନେ? ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ। ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ପାଣିଟା ବର୍ଷୁଛି, ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସେ ଆସିଯାଉଛି ହ୍ରଦ ବା ସମୁଦ୍ର ଯାହାଠୁକୁ ସେ ବୋହିକି ଆସିଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯଥା ଆମେ ଲେଖୁଥିବା କାଗଜ, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାବି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଆମ ପେନ୍ସିଲ୍ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ରବର, ବାକ୍ସକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ଚୁମ୍ବକ, ଆମେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ପୋଷାକ, ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା କପ୍ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ। ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାବି ହେଉ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଲ୍ ହେଉ, ପେନ୍ସିଲ୍ ହେଉ, ରବର ହେଉ, ବାକ୍ସ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଚୁମ୍ବକ ହେଉ, ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ପିଉଥିବା କପ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, କୁଲର, ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କି ମାରୁଥିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ତିଆରି କି? ନିଶ୍ଚୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ତିଆରି। ଆମେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା? ଏହି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପାଠଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଟିକେ ମଜା ଲାଗିବନି, କାହିଁକି ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପାଠରେ ଆଗକୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।